Hello, good afternoon students. Welcome back to our e-learning session and this is your 8th lecture of statistics chapter number 3. See, in our last session we complete up to ungrouped data, measures of positional average and that median, and in that ungrouped data, median for ungrouped data we completed in our last session, that is illustration number 17, 18 and 19. Right? Now we will start from the next, that is illustration number 20, and that is for the discrete group data. Okay, we have to find out now the median for the discrete group data in this lecture. Okay, so shall we start our lecture first? ઓકે સી આપણે ફોર્મ્યુલા લખેલી જ્યારે એ લેક્ચરમાં મેં તમને કીધું હતું કે ટોટલ 3 ફોર્મ્યુલા છે મીડિયન માટે. મીન માટે 10 ફોર્મ્યુલા જોઈ, એસએલપીમાં તમે 10 ફોર્મ્યુલાનું રિવિઝન કર્યું અને એને રિલેટેડ सम्स ગણ્યા. આઈ હોપ યુ ઓલ કમ્પ્લીટ ધેટ એન્ડ ઓલ રિમેમ્બર ઓલ ધ ફોર્મ્યુલાઝ, ધેટ ઇઝ 10 મેથડ્સ ઓફ મીન. નાવ મીડિયન. મીડિયન માટે પણ 3 ફોર્મ્યુલા મેં કીધેલી, અનગ્રુપ ડેટા, ડિસ્ક્રીટ ગ્રુપ ડેટા એન્ડ કન્ટિન્યુઅસ ગ્રુપ ડેટા. એમાં કોઈ શોર્ટકટ કે ડાયરેક્ટ મેથડ નથી, ઓનલી વન મેથડ એન્ડ ઓનલી વન ફોર્મ્યુલા ફોર ઈચ ગ્રુપ ડેટા, ઈચ અનગ્રુપ ડેટા, ડિસ્ક્રીટ ગ્રુપ ડેટા એન્ડ કન્ટિન્યુઅસ ગ્રુપ ડેટા. રાઈટ? ઓકે, first of all we already show that here whenever we have to find out the average, that is positional average, median and then decile, percentile, quartile, આ બધી ફોર્મ્યુલા પણ મેં તમને કીધું હતું કમ્પ્લીટ થશે એટલે હું તમને મીડિયન કમ્પ્લીટ થશે એટલે 3 પેજ આપણે લીવ કરેલા છે. એ પેજમાં તમને decile, quartile, percentile આ બધાની ફોર્મ્યુલા લખાવીશ. બટ બિફોર ધેટ I already told you whenever ungrouped data is given we have to arrange the data in ascending order to find out measures of positional average. જ્યારે પણ મીડિયન, ક્વોર્ટાઇલ, ડિસાઇલ, પર્સન્ટાઇલ એને બધાને કહેવાય મેઝર્સ ઓફ પોઝિશનલ એવરેજ. એ તમારે ફાઇન્ડ કરવાનું હોય ત્યારે તમારે અનગ્રુપ ડેટા હોય કે ડિસ્ક્રીટ ગ્રુપ ડેટા હોય, એ ડેટાને સૌથી પહેલાં તમારે અરેન્જ કરવાનું અસેન્ડિંગ ઓર્ડરમાં, જો નો આપ્યું હોય તો. એન્ડ ઇફ ઇટ ઇઝ ગિવન દેન ડાયરેક્ટલી રાઇટ ડાઉન. See here in illustration number 20, first of all I am writing the question and then I will explain you. See that the following table shows the record of absent students of the class during a month. Find the median of number of absent days per student. Number of absent days per student is 0, 1, 2, 3, 4, 5. And how many students? Number of students, that is your frequency 8, 12, 18, 19, 5 and 1. All are, see here this is the example of discrete group data because x is given, observation is given is 0, 1, 2, 3, 4, 5 and the frequency is also given. That's why we can say this one is the discrete group data and we have to find out from this median of the discrete group data. Okay, હવે એમાં પણ મેં તમને જ્યારે ફોર્મ્યુલા લખાવી ત્યારે સમજાવેલું. Whenever discrete group data and continuous group data is there, frequency is there. Frequency already આપેલી હશે અને median, quartile, decile, percentile measures of positional average તમારે ફાઇન્ડ કરવાનું હોય ત્યારે કમ્પલસરી F ઉપરથી CF ક્યુમ્યુલેટિવ ફ્રીક્વન્સી ફાઇન્ડ કરવાની. ક્યુમ્યુલેટિવ ફ્રીક્વન્સીના બેઝ પર આન્સર આવશે. See the question. Let's start the question first of all. Illustration number 20. Here I am writing out the question first. Number of absent days of the student. That is your x. Here number of students
that is your F. Here 2, 0, 1, 2, 3, 4 and 5. Here this value is given, that is X is given. Now the second value is given for the frequency, that is 8, 12, 18, 9, 5 and 1. Make the total, that is your N. But don't first of all make the total, because here you have to find out cumulative frequency. મેં જ્યારે તમને ફોર્મ્યુલા લખાવી ત્યારે સમજાવ્યું હતું, જ્યારે પણ મેઝર્સ ઓફ પોઝિશનલ એવરેજ ફાઇન્ડ કરવાનું છે, મીડિયન, ક્વોર્ટાઇલ, ડિસાઇલ કે પર્સન્ટાઇલ, અને તમને ડિસ્ક્રીટ ગ્રુપ ડેટા કે કન્ટિન્યુઅસ ગ્રુપ ડેટા આપ્યો હોય ત્યારે સૌથી પહેલું કામ તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે ક્યુમ્યુલેટિવ ફ્રીક્વન્સી. યુ હેવ ટુ પ્રિપેર વન કોલમ, that is cumulative frequency, and in short you can write CF. Okay, how we find out cumulative frequency? See, 8 as it is, first frequency as it is, then make the total. Here 8 plus 12, that is 20, then 20 plus 18, that is 38, 38 plus 9, that is 47, 47 plus 5, 52, and 52 plus 1, that is 53, and always your total is your last cumulative frequency that is your total frequency. Here your total frequency is 53. You have to find out these, because to find out median we need cumulative frequency. ક્યુમ્યુલેટિવ ફ્રીક્વન્સીનો આન્સર એટલે કે મીડિયનની ફોર્મ્યુલાથી ક્યુમ્યુલેટિવ ફ્રીક્વન્સીનો ઓબ્ઝર્વેશન જે આવશે એ ક્યુમ્યુલેટિવ ફ્રીક્વન્સીમાં જોવાના, અને ક્યુમ્યુલેટિવ ફ્રીક્વન્સીને કોરસ્પોન્ડિંગ જે પણ ઓબ્ઝર્વેશન હોય that is your answer, that is your median. Okay, now shall apply, please apply the formula. What's the formula for median for discrete group data? Same as a ungrouped data. Ungrouped data માં n plus 1 by 4th observation હતું, n plus 1 by 2th observation. એ જ ફોર્મ્યુલા આપણે અહીંયા આગળ એપ્લાય કરવાની છે, n plus 1 by 2th observation. Right? Okay, what is your n? That is 53. 53 plus 1 by 2th observation, that is what? 54 by 2, that is 27th observation. Okay, how we see that in the cumulative frequency column? See, from 0 to 8, see, from 0 to 8 the frequency, cumulative frequency is there, and that's why corresponding observation is 0. સાંભળજો શાંતિથી, 0 to 8, here the corresponding observation is 0. Then 9 to 20, after 8, 9 to 20, the corresponding observation is 1. If the answer is 9 to 20, between 9 to 20, then the answer is 1. Then after that 21 to 38, after this, after 20, next is 21, 21 to 38, the corresponding observation is 2. So here 27th observation is there. Yes, so 27 observations lies in 21 to 38, right? So here the corresponding observation is your final answer. That's why you can say, therefore median is equal to 2 days. Median is equal to 2 days. Why? See that here the 27th observation is your answer. 27 observations lies after 21 and before 38. So here after 21 to 38, between 21 to 38, all the observations is all the values of the observation is only 2. See the line given here, after 27th observation, find out
after m is equal to 27 observation, see the line, it can be known that from the cumulative frequency that the 21st to 38 observations have value 2. 21st to 38 observation have value 2. Hence, the 27th observations has value 2. That's why your median is equal to 2 days. Here, very easy sum, but you have to just remember one thing, that whenever you are finding out the discrete group data, here median for the discrete group data, you have to find out first of all the number of observations, and that observation you have to find out in the cumulative frequency column, and corresponding observation is your final answer. ક્યુમ્યુલેટિવ ફ્રીક્વન્સીમાં પહેલા ચેક કરવાનું 27 ક્યાં આવે છે, તો 20 પછી 21st થી લઈને 38 માં 27 આવે, તો એને કોરસ્પોન્ડિંગ જે પણ ઓબ્ઝર્વેશન છે અથવા તો વેલ્યુ છે એ વેલ્યુ તમારો મીડિયન થાય, right? So here your illustration number 20, very easy, for 2 marks is over. Please write down these and then we will discuss our next illustration again for the discrete group data, but the new twist is also there. We will see that later on. Please first of all write down these. Okay, I hope you complete that. Now I am reading the illustration number 21. The time required for typing a report by different typists is given in the following data. Find the median typing time using it. Again, here 10, 11, 12, 13, 14, like this. The discrete group data is given, all the observations 10 to 14, sorry, and then the time for the number of typists is given, that is your frequency. Here x and f is given. Whenever x and f is given, that is your discrete group data, and at that time you have to find out first of all only cumulative frequency, and on the basis of these you have to find out like this median. But one twist is there. See the twist. What's the twist is there here? First of all, we will start the question. What is your x? 10 to 14. Time for typing in minutes. That is your x, and number of typists. Okay, here 10, 11, 12, 13 and 14, 5, 7, 8, 15 and then 5. Now here again it's a discrete group data, so you have to find out cumulative frequency. Cumulative frequency, how we find out? 5 first of all as it is, then add 7, 5 plus 7 that is 12, then 12 plus 8 that is 20, 20 plus 15 that is 35, and 35 plus 5 that is 40. So here your total observation n is equal to 40. Always you have to see that whenever the total frequency, not total frequency, but whenever the last frequency, cumulative frequency is your total of your frequency, that is n is equal to 40 when your last cumulative frequency is 40. Okay, okay, now see that we have to apply this formula, n plus 1 by 2 the observation. But what's the twist here? See that
40 plus 1/2th observation, n is equal to 40. That's why 41/2th observation, that is 20.5 observation. See that 20.5. That means what? મેં તમને કીધું હતું જ્યારે પણ પોઈન્ટમાં આન્સર આવે, આપણે એવો સમ કર્યો હતો અનગ્રુપ ડેટાનો, પોઈન્ટમાં આન્સર આવે ત્યારે સે ફોર એક્ઝામ્પલ જો આવું હોય તો આમાં શું કરી શકાય? 20th ઓબ્ઝર્વેશન પ્લસ 0.5 ઇન્ટુ બ્રેકેટ 21 માઇનસ 20th ઓબ્ઝર્વેશન. આવી રીતે કરવાનું. મેં તમને અનગ્રુપ ડેટામાં સમજાવેલું 8.65 2.55 આવું કાંઈ પણ આવે તો તમારે શું કરવાનું છે? પહેલાં એક્ઝેક્ટ જે પહેલું બિફોર પોઈન્ટ જે ઓબ્ઝર્વેશન હોય એ લખી લાવવાનું. એટલે કે અહીંયા આપણે લખી શકાય, સી આઈ એમ જસ્ટ રાઇટિંગ, ડોન્ટ રાઇટ દેટ રાઇટ નાઉ પ્લીઝ. 20th ઓબ્ઝર્વેશન્સ આવું કહી શકાય, પ્લસ અહીંયા આગળ પોઈન્ટ પછી છે 5, દેટ ઇઝ 0.5 ઇન્ટુ બ્રેકેટ આની પછીનું ઓબ્ઝર્વેશન કયું આવે? 21st ઓબ્ઝર્વેશન માઇનસ 20th ઓબ્ઝર્વેશન. આવી ફોર્મ્યુલા અપ્લાય કરી શકાય. સે ફોર એક્ઝામ્પલ 20.5 ની જગ્યાએ 20.75 આવ્યું હોત તો અહીંયા આગળ 0.75 થાત, બાકી બધું એઝ ઇટ ઇઝ. રાઈટ? આવું ક્યારે લેવાનું? સી આપણે એવું કહી શકાય, સર તમે તો કીધું હતું કે 21st to 38, લાસ્ટ એક્ઝામ્પલમાં 21st to 38 એક જ ઓલામાં આવ્યું હતું, 27 એમાં હતા, એના બદલે 27.5 આવ્યું હોત તો પણ આન્સર એક્ઝેક્ટલી 2 days જ આવત. બીકોઝ here the range is, see in that case the range is 21st to 38 અને આપણો આન્સર હતો 27. હવે 29.5 આવે, 30.6 આવે, 32.75 આવે, આવા કોઈ પણ આન્સર આવે તો પણ આ રેન્જની બહાર જતું નથી. સો if this the answer is same 2 days, the answer is 2 exactly. Why? આપણને કીધું હતું કે 21 થી લઈને ક્યુમ્યુલેટિવ ફ્રીક્વન્સીમાં 21 થી લઈને 38 સુધીના બધા જ ઓબ્ઝર્વેશનની વેલ્યુ એક્ઝેક્ટલી 2 આવે છે. તો પછી 27 હોય, 29.5 હોય, 30.6 હોય કે 32.75 હોય, કોઈ પણ આન્સર અહીંયા આગળ આવે તો પણ એનો એક્ઝેક્ટ આન્સર શું આવશે? 2. ઓકે, 21 to 38 ની રેન્જ આપી હતી એટલા માટે. બટ હિયર ધ ટ્વિસ્ટ ઇઝ ધેર, હિયર 20.5 મીન્સ વોટ? આપણે જોઈએ તો 20th ઓબ્ઝર્વેશન અને 21st ઓબ્ઝર્વેશન જો એક્ઝેક્ટલી 20.5 આ બેની વચ્ચે આવતું હોય, આમાં કઈ રીતે આવે છે જોઈએ. સી હિયર એક્ઝેક્ટલી 20 ઇઝ ગિવન, એક્ઝેક્ટલી 20 ઇઝ ગિવન હિયર. સો વોટ? આમાં શું કહેવાય? 0 to 5, 0 to 5 ની વેલ્યુ છે 10, 6 to 12, 6 to 12 ની વેલ્યુ છે 11, 13 to 20 ની વેલ્યુ છે 12. તો આપણે અહીંયા 20 જો હોય તો એની વેલ્યુ આવે શું? એક્ઝેક્ટલી 20 હોય તો વેલ્યુ આવે 12. બટ જો 21 to 35 ની વેલ્યુ કેટલી છે પાછી? 13. 21 to 35 એક્ઝેક્ટલી હોય, એ બિટવીનમાં હોય, 21 to 35 ની વચ્ચે હોય તો એની વેલ્યુ આવશે, એની કોરસ્પોન્ડિંગ વેલ્યુ આવી 13. બટ હિયર ધ ટ્વિસ્ટ ઇઝ યોર આન્સર ઇઝ બિટવીન ધીસ ટુ. 20 પણ નથી, 21st પણ નથી, બિટવીન ધીસ ટુ. અપ ટુ 20 યોર આન્સર ઇઝ ધીસ, આફ્ટર 21 યોર આન્સર ઇઝ ધીસ, બટ યોર ક્વેશ્ચન, યોર આન્સર ઇઝ 20.5. બિટવીન ધીસ ટુ, આ બંનેની વચ્ચે છે તો પછી તમારે આ મેથડ અથવા તો જે ટેક્સ્ટબુકમાં મેથડ આપી છે એ કે 20th ઓબ્ઝર્વેશન પ્લસ 21st ઓબ્ઝર્વેશન ડિવાઇડેડ બાય 2 આ પણ ફોર્મ્યુલા લઈ શકો. અને મેં તમને કીધું હતું કે આગળ જ્યારે ડિસાઇલ, પર્સન્ટાઇલ ને એના સમ્સ આવશે ત્યારે એ સમમાં તમારે આ મેથડ અપ્લાય કરવી પડશે. તો દરેકમાં મેથડ ચેન્જ ન થાય એટલા માટે આ મેથડ આપણે દરેક સમમાં પહેલેથી જ એપ્લાય કરી દઈએ. અહીંયા આ મેથડ થોડી હાર્ડ લાગશે, બટ ત્યાં આગળ કમ્પલસરી આ જ મેથડનો યુઝ કરવાનો છે, તો આપણે અહીંયાથી જ એ મેથડ યુઝ કરી લઈએ. 20th ઓબ્ઝર્વેશન એટલે કે અહીંયા 20.5 છે તો
20th ઓબ્ઝર્વેશન પ્લસ 0.5 ઇન્ટુ બ્રેકેટ આની પછીનું નેક્સ્ટ 21st ઓબ્ઝર્વેશન માઇનસ 20th ઓબ્ઝર્વેશન. હવે ઓબ્ઝર્વેશનની જે વેલ્યુ છે એ વેલ્યુ લખીએ. 20th ઓબ્ઝર્વેશનની કોરસ્પોન્ડિંગ વેલ્યુ કેટલી છે? સી દેટ 20th ઓબ્ઝર્વેશનની કોરસ્પોન્ડિંગ વેલ્યુ ઇઝ 12 પ્લસ 0.5 ઇન્ટુ બ્રેકેટ 21st ટુ 35 ની વેલ્યુ કેટલી છે? 13 માઇનસ 20 ની પાછી એક્ઝેક્ટ વેલ્યુ 12. therefore 12 plus 0.5 into 1, that is 12 plus 0.5. therefore we can say your median is equal to 12.5 minutes. Why? See here the twist is there. Exactly આ વેલ્યુ સમજાવી મેં તમને. જો between 21 to 38 લાસ્ટ સમમાં જોઈએ ઇલસ્ટ્રેશન નંબર 20 માં between 21 to 38 માં આપણને પાસે આન્સર આવ્યો તો 27, બટ જો 27 ની બદલે 29.5, 30.6, 32.75 whatever the answer of median is given, if it's that, then your answer is exactly 2 because your value of 2 is between 21 to 38. There is no any twist. But here your answer in illustration number 21, your median answer is 20.5th observation, and here in the cumulative frequency exactly 20 is given. That's the main twist. અહીંયા 20.5 કીધા છે ને exactly 20 cumulative frequency માં તમારે આવે છે. જ્યારે આ બંને આવતું હોય, આવું જ્યારે કોઇન્સિડન્સ થાય ત્યારે શું થશે? તો 20th ઓબ્ઝર્વેશનની વેલ્યુ આ છે અને 21st થી લઈને બધા જ ઓબ્ઝર્વેશન 35 સુધીના બધા ઓબ્ઝર્વેશનની વેલ્યુ 13 છે. તો આ બંનેનું મિક્સિંગ લેવું પડશે અને એ મિક્સિંગ આ રીતે લેવાનું. 20th ઓબ્ઝર્વેશન પ્લસ 0.5 ઇન્ટુ 21st માઇનસ 20th ઓબ્ઝર્વેશન. નેક્સ્ટ છે 13 માઇનસ 12 એટલે 0.5. 0.5 ઇન્ટુ 1 0.5, 12 પ્લસ 0.5 that is 12.5 is your final answer. Your median time required is 12.5 minutes. Here this is your illustration number 21. So please write down these first of all, and then we will discuss about the next illustration, and that is what? That is continuous group data. આમાં બે જ મેથડ આવે છે, એટલે કે બે ટ્વિસ્ટવાળા સમ છે. એક સિમ્પલ સમ જે આપણે ઇલસ્ટ્રેશન નંબર 20 કર્યો હોય, અને એક ટ્વિસ્ટવાળો સમ જેમાં એક્ઝેક્ટ આવી રીતે બંનેની વચ્ચેની વેલ્યુ આવતી હોય. તો આવા બે જ સમ ઓલરેડી ડિસ્ક્રીટ ગ્રુપ ડેટામાં આવે છે. પ્લીઝ રાઇટ ડાઉન ધીસ એન્ડ ધેન વી વિલ ડિસ્કસ અબાઉટ નેક્સ્ટ ઇલસ્ટ્રેશન. પ્લીઝ.
Okay, I hope you complete that. Now see illustration number 22 for the continuous group data. Here the question, I am reading the question first. The number of checks deposited in the bank per day has the following frequency distribution: 0 to 39, 40 to 79, 80 to 119, 120 to 159 and 160 to 199. See, in the continuous group data there are two types of continuous group data. આપણે પહેલા સૌથી પહેલા મીડિયન સમજતા પહેલા કન્ટિન્યુઅસ ગ્રુપ ડેટામાં પણ ટુ ટાઈપ્સના કન્ટિન્યુઅસ ગ્રુપ ડેટા આવે છે, એક્સક્લુઝિવ અને ઇન્ક્લુઝિવ. એક્સક્લુઝિવ ટાઈપ ઓફ ગ્રુપ ડેટા કેવો હોય, ઇન્ક્લુઝિવ કોને કહેવાય, અને એ બંનેમાં મીડિયન ફાઇન્ડ કરવા માટે શું મિસ્ટેક, શું ચેન્જ થઈ શકે એ આપણે જોવાનું છે આજે આપણે આ સમમાં. મીનમાં એવું કોઈ ફેરફાર નહોતો, બીકોઝ મીન યુ કેન ફાઇન્ડ આઉટ મીન ઓન ધ બેઝિસ ઓફ ધ મિડ વેલ્યુ. મિડ વેલ્યુમાં ચેન્જ આવતું, મિડ વેલ્યુમાં ચેન્જ લઈને આપણે કરી લેતા હતા, ત્યારે એટલા માટે મેં તમને ઇન્ક્લુઝિવ ને એક્સક્લુઝિવ ટાઈપ્સ ઓફ ગ્રુપ ડેટા, કન્ટિન્યુઅસ ગ્રુપ ડેટા ડિટેલમાં નહોતું સમજાવ્યું. બટ ઇન ધીસ હિયર યુ હેવ ટુ કમ્પલસરી નો અબાઉટ the inclusive and exclusive type of continuous group data, because there is 1, 2, 3 things are there which is affected by these types of group data. See which one આપણે જોઈએ. પહેલા ક્વેશ્ચન્સ જોઈએ. ક્વેશ્ચનના બેઝ ઉપર કોને ઇન્ક્લુઝિવ કહેવાય અને કોને એક્સક્લુઝિવ કહેવાય પહેલાં આપણે એ શીખી લઈએ, અને પછી રેગ્યુલર ક્વેશ્ચન છે એનો આન્સર જોશું. Illustration number 22. See, number of checks and number of days is given. Number of checks 0 to 39, 40 to 79, 80 to 129, 119 sorry, 120 to 159 and 160 to 199. The frequency is given, number of days 2 days, then 14, then 23, then 7 and then 4. Again you have to find out CF, cumulative frequency, for the answer, that is 2 plus 14, 16 plus 23, 39 plus 7, 46 plus 4, 50. That's why n is equal to 50. એટલે સુધી બધું કોમન, કોઈ નવું નથી. જે તમને આપ્યો છે કન્ટિન્યુઅસ ગ્રુપ ડેટા, એ કન્ટિન્યુઅસ ગ્રુપ ડેટામાં નંબર ઓફ ઓબ્ઝર્વેશન્સ, આ તમને ફ્રીક્વન્સી આપી છે f, અને એફના બેઝ ઉપર તમારે CF જેમ આપણે ફાઇન્ડ કરતા હતા એ જ રીતે, એટલે કે લાસ્ટ સમમાં જે રીતે ફાઇન્ડ કરી એ જ રીતે આપણે ક્યુમ્યુલેટિવ ફ્રીક્વન્સી ફાઇન્ડ કરવાની છે. એડ કરતા જવાના, 2 એઝ ઇટ ઇઝ, 2માં 14 એડ કરો, 16, 16માં 23 એડ કરો, 39, 39માં 7 એડ કરો, 46, 46માં 4 એડ કરો એટલે 50. ક્યુમ્યુલેટિવ ફ્રીક્વન્સી ફાઇન્ડ આઉટ કરવી ઇઝી છે. બટ ધ ટ્વિસ્ટ ઇઝ ધેર, ધીસ ઇઝ ઇન્ક્લુઝિવ ટાઈપ ઓફ ડેટા. હવે હું એક એક્ઝામ્પલ, આનું એક્સક્લુઝિવનું એક્ઝામ્પલ લખું છું. સે ફોર એક્ઝામ્પલ 0 to 40, 40 to 80, 80 to 120, 120 to 160 and 160 to 200. This is exclusive type of data and this one is inclusive type of data. શું ચેન્જ છે બંનેમાં? Here the upper class limit and the lower class limit of both the class is equal. First class ની upper class limit અને second class ની lower class limit સરખી હોય, equal હોય તો એને exclusive type of group data કહેવાય. અને અપર ક્લાસ એટલે કે ફર્સ્ટ ક્લાસની અપર ક્લાસ લિમિટ અને સેકન્ડ ક્લાસની લોઅર ક્લાસ લિમિટ સરખી ન હોય,
બંને વચ્ચે કાંઈ ડિફરન્સ હોય તો એને ઇન્ક્લુઝિવ ટાઈપ ઓફ ગ્રુપ ડેટા કહેવાય. ઇન્ક્લુઝિવ કન્ટિન્યુઅસ ગ્રુપ ડેટા અને આ છે એક્સક્લુઝિવ કન્ટિન્યુઅસ ગ્રુપ ડેટા. ઓકે, હવે આ ક્વેશ્ચન તમને આપ્યો છે તો તમે એને આ ક્વેશ્ચનમાં કન્વર્ટ ન કરી શકો, નેવર. તમે આ ક્વેશ્ચન આપ્યો છે એને ઇન્ક્લુઝિવમાં આપેલો છે, એને એક્સક્લુઝિવમાં કન્વર્ટ કરવો હોય તો આ રીતે તો એટલીસ્ટ ન જ લખી શકાય. તો કમ્પલસરી જ્યારે પણ તમને ઇન્ક્લુઝિવ ટાઈપ ઓફ ગ્રુપ ડેટા ક્વેશ્ચનમાં આપ્યો હોય તો મીડિયન ફાઇન્ડ કરતાં પહેલાં તમારે એને એક્સક્લુઝિવમાં કન્વર્ટ કરવો પડે ઓનલી ઓર ધ મીડિયન, ઓનલી ફોર ધ મીડિયન ક્લાસ. કઈ રીતે જોઈએ? મીડિયન ક્લાસ પહેલાં ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો. એની માટે મેં તમને લખાવેલું છે કે મીડિયન ક્લાસ જ્યારે પણ તમને ક્લાસમાં કન્ટિન્યુઅસ ગ્રુપ ડેટામાં આપેલો હોય ત્યારે સૌથી પહેલું તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું મીડિયન ક્લાસ, અને મીડિયન ક્લાસના બેઝ પર તમારે મીડિયનની ફોર્મ્યુલામાં જે 4 કે 5 વેલ્યુ આવે છે એ આ ક્લાસમાંથી ફાઇન્ડ આઉટ કરી, એટલે કે ટેબલમાંથી ફાઇન્ડ આઉટ કરી અને તમારે એમાં વેલ્યુ મૂકવાની આવશે. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ મીડિયન ક્લાસ is equal to n by 2th observation. N by 2th observation, that is what? Here n is equal to 50. So 50 by 2th observation, that is what? 25th observation. And here 25th observation you have to see in cumulative frequency column. 25th after 17 to 39. 25th observation क्या આવશે? Lies between 17 to 39. So corresponding class is 82119. Therefore you can say here median class is equal to, here median class is equal to class of n by 2th observation is equal to 82119. This is your median class, right? But for that here the formula, median class મળી જાય પછી median માટેની ફોર્મ્યુલા શું છે? L plus n by 2 minus CF upon F into C. આ ફોર્મ્યુલા મેં લખાવેલી. સી SLP, આજની SLPનું તમારું વર્ક છે. 3 ફોર્મ્યુલા મીડિયનની તમારે એક લર્ન કરી અને એક રફ પેજમાં, રફ બુકમાં લખવાની, અને લખીને એને રિલેટેડ જે પણ સમ છે એ લખવાના, ગણવાના, રાઈટ? સો આજની SLPમાં 10 મેથડ્સ ઓફ mean as well as 3 methods of median you have to write in one rough book by yourself. કોઈ પણ જગ્યાએ જોયા વગર પહેલા લર્ન કરવાની છે બધી જ ફોર્મ્યુલા, because statistics is fully based on formulas, right? So you have to remember, compulsory you have to remember all the formulas, and you have to know that which and where the formula is applied. કઈ ફોર્મ્યુલા ક્યાં અપ્લાય કરવાની છે એ તમે પ્રેક્ટિકલી સમજાશે, બટ પહેલાં રિમેમ્બર એટલે કે યાદ રાખવાની છે. લર્ન કરો, લર્ન કરીને પછી એને રિલેટેડ સમ્સ કરો પ્રેક્ટિસના, તો તમને યાદ આવી જશે. કોઈ પણ એક્ઝામમાં પ્રોબ્લેમ નહીં થાય કે ભાઈ કયા સમમાં મારે કઈ ફોર્મ્યુલા અપ્લાય કરવાની છે, બીકોઝ 10 મેથડ્સ ઓફ મીન ઇઝ ધેર, એઝ વેલ એઝ મીડિયન એઝ 3 મેથડ્સ, as well as quartile, decile, percentile, and so on, mode, and all these things, right? So please remember all the formulas, learn all the formulas, and then write down by yourself in your rough book. Okay, median class find કર્યો આપણે 82119. મેં હમણાં તમને કીધું એમ કે આ ઇન્ક્લુઝિવ ટાઈપ ઓફ ગ્રુપ ડેટા છે. જ્યારે પણ ઇન્ક્લુઝિવ ટાઈપ ઓફ ગ્રુપ ડેટા હોય ત્યારે પહેલાં તો ચેક કરવાનું ધીઝ એન્ડ ધીઝ, અપર ક્લાસ લિમિટ ફર્સ્ટ ક્લાસની અને લોઅર ક્લાસ લિમિટ સેકન્ડ ક્લાસની છે, એ બંને વચ્ચે ડિફરન્સ કેટલો? હિયર ધ ડિફરન્સ ઇઝ 1. જો બધામાં ડિફરન્સ 1 છે, રાઈટ? 1 ઇઝ ડિફરન્સ. સો 1 ડિવાઇડેડ બાય આ બે ક્લાસનો ડિફરન્સ છે, બે ક્લાસ વચ્ચે, એકની અપર અને બીજાની લોઅર, તો બે ક્લાસ વચ્ચેનો ડિફરન્સ છે, ધેટ્સ વાય ડિવાઇડેડ બાય 2. તો આન્સર આવ્યો 0.5. આ 0.5 લોઅર ક્લાસ લિમિટમાંથી માઇનસ કરવાના, અહીંયાથી તમારે 0.5 માઇનસ કરવાના,
અને અપર ક્લાસ લિમિટમાં એટલે કે અહીંયા તમારે 0.5 પ્લસ કરવાના. તો શું થશે? જો આ વસ્તુ કરીએ તો શું થાય? આવું શું કામ કર્યું? Inclusive type of continuous group data is given whenever we have to first of all find out the difference between two class, that is 1 divided by 2, that is 0.5. You have to subtract from all the lower class limit of each class 0.5, and you have to add 0.5 for the all class upper class limit. આ બધામાં 0, 40, 80, 120 ને 160 બધામાંથી 0.5 માઇનસ અને 39, 79, 119, 159 અને 199 આ બધામાં 0.5 પ્લસ કરવાથી કયો નવો ડેટા મળશે? અહીંયા નવો ડેટા લખી નાખું છું. સી ધેટ 0 માંથી 0.5 માઇનસ કરીએ તો માઇનસ 0.5 અને 39 માં 0.5 પ્લસ કરીએ તો 39.5. સેમ વે 40 માંથી 0.5 માઇનસ કરીએ તો 39.5 અને 79 માં 0.5 પ્લસ કરીએ તો 79.5. સેમ હિયર 79.5 to 119.5, then 119.5 to 159.5, and then 159.5 to 199.5. See, આ કયો ડેટા છે? ઇન્ક્લુઝિવ. ધીસ વન ઇઝ ધ ઇન્ક્લુઝિવ ટાઈપ ઓફ ડેટા એન્ડ ધીસ વન ઇઝ ધ એક્સક્લુઝિવ ટાઈપ ઓફ ડેટા. એક્સક્લુઝિવ આપ્યો હોય તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. અહીંયા પણ 80 છે, અહીંયા પણ 80 છે, તો અહીંયા કોઈ પ્રોબ્લેમ થશે નહીં. બટ આ જ્યારે ઇન્ક્લુઝિવ ટાઈપ ઓફ ગ્રુપ ડેટા આપ્યો હોય ત્યારે એને એક્સક્લુઝિવમાં કન્વર્ટ કરવા માટે આ વસ્તુ કરવાની છે. સી, યુ ડોન્ટ હેવ ટુ રાઇટ ઓલ ધીસ થિંગ્સ. આઈ એમ જસ્ટ એક્સપ્લેનિંગ યુ. આ વસ્તુ તમારે કોઈ લખવાની જરૂર નથી. આ મારે સમજાવવાનું છે માત્ર, એટલે સમજાવું છું. બિકોઝ આપણે સેકન્ડ ચેપ્ટર કર્યું નથી. સેકન્ડ ચેપ્ટરમાં આ બધી થિયરી આવે છે, એ થિયરીનો યુઝ અહીંયા થાય છે, એટલા માટે આ તમને સમજાવું છું. ઇન્ક્લુઝિવ ટાઈપ ઓફ ડેટા જ્યારે તમને આપેલો હોય ત્યારે આ રીતે 0.5 માઇનસ ને આ રીતે 0.5 પ્લસ કરો તો ઇન્ક્લુઝિવમાંથી એક્સક્લુઝિવમાં કન્વર્ટ થઈ જાય. જો હવે આની અપર ક્લાસ લિમિટ, લોઅર ક્લાસ લિમિટ, અપર ક્લાસ લિમિટ, લોઅર ક્લાસ લિમિટ સેમ થઈ ગઈ. તો સેમ હોય તો એને શું કહેવાય? એક્સક્લુઝિવ. ડિફરન્ટ હોય તો એને શું કહેવાય? ઇન્ક્લુઝિવ. ઓકે, આ આપણે કરવાનું છે ના. શું છે આપણને અહીંયા આગળ મીડિયન ક્લાસ આવ્યો છે, તો મીડિયન ક્લાસનો L મીન્સ વોટ? લોઅર ક્લાસ લિમિટ. આ ફોર્મ્યુલામાં L સૌથી પહેલા છે. L આપણે શું લેવાનો છે? 80 લેશું? નો, હિયર યોર L ઇઝ 79.5. કયો ક્લાસ છે? 82119. એ ક્લાસને ઓરિજિનલ કઈ રીતે લખી શકાય? 79.5 પ્લસ 119.5. ઇન્ક્લુઝિવને એક્સક્લુઝિવમાં કન્વર્ટ કર્યા પછી આપણે આ રીતે લખી શકાય. તો એકચ્યુઅલી એનું લોઅર ક્લાસ લિમિટ થાય 79.5. હિયર યુ હેવ ટુ રાઇટ L ઇઝ ઇક્વલ ટુ 79.5. ઓર આટલું બધું યાદ ન રાખવું હોય તો સિમ્પલ, આ બધા વચ્ચેનો ડિફરન્સ 1 છે. યસ, તો 1 ડિફરન્સ ડિવાઇડેડ બાય 2, દેટ ઇઝ 0.5. જે તમારો મીડિયન ક્લાસ આવ્યો હોય, જે પણ આવ્યો 82119, તો એમાંથી 0.5 માઇનસ કરીને લખી નાખો. સિમ્પલ. યુ હેવ ટુ રિમેમ્બર ઓનલી વન થિંગ, દેટ what is the difference between upper and lower class limit? That is 1 divided by 2, that is 0.5, and 0.5 is subtracted from the median class lower class limit. મીડિયન ક્લાસની લોઅર ક્લાસ લિમિટ કેટલી છે? 80. 80 માંથી 0.5 માઇનસ કરીને L જે આવે એ લખી નાખો. કમ્પ્લીટ. આ આટલો ટ્વિસ્ટ હતો. CF માં શું લેવાનું? જે મીડિયન ક્લાસ, એમાં મેં તમને લખાવેલું છે ફોર્મ્યુલા જુઓ. ફોર્મ્યુલામાં લખાવેલું છે જે મીડિયન ક્લાસ આવ્યો હોય એની ક્યુમ્યુલેટિવ ફ્રીક્વન્સીની પ્રિસીડિંગ ક્લાસની ક્યુમ્યુલેટિવ ફ્રીક્વન્સી લેવાની. એટલે કે આ મીડિયન ક્લાસ આવ્યો છે, એની ક્યુમ્યુલેટિવ ફ્રીક્વન્સી આ છે, એના પ્રિસીડિંગ ક્લાસની ક્યુમ્યુલેટિવ ફ્રીક્વન્સી કઈ છે? 16. તો આ તમારો આન્સર થશે CF માટેનો 16. યોર CF ઇઝ ઇક્વલ ટુ 16. Now
એફ એન્ડ ધેન સી. એફ એટલે શું? તો કે ફ્રીક્વન્સી. ફ્રીક્વન્સી તમારે જોઈએ છે ક્લાસની ફ્રીક્વન્સી, જે મીડિયન ક્લાસ આવ્યો હોય એની ફ્રીક્વન્સી. મીડિયન ક્લાસ આ છે, એની ફ્રીક્વન્સી, ધીસ વન ઇઝ ધ ફ્રીક્વન્સી. ધેટ્સ વાય એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 23. એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 23 એન્ડ સી મીન્સ વોટ? ક્લાસ લેન્થ. આમાં પણ ટ્વિસ્ટ આવશે. જ્યારે પણ ઇન્ક્લુઝિવ ટાઈપ ઓફ ગ્રુપ ડેટા હોય ત્યારે આ માઇનસ આ નહીં કરતા. જો આમાં ફિક્સ જ છે 40 40 40 40 એન્ડ 40. જો બધામાં ડિફરન્સ 40 નો છે. જ્યારે એક્સક્લુઝિવ ટાઈપ ઓફ ગ્રુપ ડેટા આપ્યો હોય ત્યારે આપણે આમ નામ જોઈ શકીએ કે આમાં બધામાં 40 નો ડિફરન્સ છે. અધરવાઇઝ એક પણ વેલ્યુ છે, સે ફોર એક્ઝામ્પલ એક પણ ક્લાસ છે, કોઈ પણ ક્લાસની પર્ટિક્યુલર ક્યુમ્યુલેટિવ ક્લાસ લેન્થ ફાઇન્ડ કરવી હોય તો સમજી શકાય 80 to 120 દેટ ઇઝ 40. તો આપણે ક્લાસ લેન્થ લખી શકીએ એમાં 40. પણ જ્યારે ઇન્ક્લુઝિવ ટાઈપ ઓફ ગ્રુપ ડેટા આપ્યો હશે ત્યારે તમે ડિફરન્સ આમ જો જોશો તો 39 39 39 39 39. બટ હિયર યુ આર રોંગ, because we have to convert these inclusive type of group data into exclusive type of group data and then find out the class length. આ બંનેની ક્લાસ લેન્થ શું થઈ શકે? these minus these કરો, 119.5 minus 79.5, do by yourself in your calci, that is 40. Okay, so here again your class length is 40. કઈ રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું? આપણે આ વસ્તુ જોવા બેસવાની નહીં. મેં તમને ના પાડી કે આ તમારે કંઈ કરવાનું નથી. આ 0.5 માઇનસ, અહીંયા 0.5 પ્લસ, આ 1/2, આવું કંઈ લખવાનું નથી તમારે. અહીંયા મેં જે આવી રીતે રાઉન્ડ કર્યા છે, સોરી, બોક્સ કરીને એરો કર્યા છે, આવું કાંઈ તમારે આન્સરમાં લખવાનું કરવાનું નથી. ધીસ ઇઝ જસ્ટ ફોર યોર એક્સપ્લેનેશન. આ તમને સમજાવવા માટે કર્યું છે. તમારે સિમ્પલ શું કરવાનું છે? જ્યારે પણ ક્લાસ લેન્થ ફાઇન્ડ કરવી હોય અને ઇન્ક્લુઝિવ ટાઈપ ઓફ ગ્રુપ ડેટા આપેલો હોય ત્યારે 40 માઇનસ 0, 80 માઇનસ 40, 120 માઇનસ 80 or 160 માઇનસ 120, લોઅર ક્લાસ લિમિટ, સેકન્ડ ક્લાસની લોઅર ક્લાસ લિમિટમાંથી ફર્સ્ટ ક્લાસની લોઅર ક્લાસ લિમિટ માઇનસ કરો એટલે ક્લાસ લેન્થ મળી જાય. 40 માઇનસ 0, 80 માઇનસ 40, 120 માઇનસ 40 or 160 માઇનસ 120. આપણે કયા ક્લાસની જોઈએ છીએ? તો કે આપણે આ ક્લાસની ક્લાસ લેન્થ જોઈએ છીએ 80 to 119. તો એની પછીનો જે ક્લાસ છે એની લોઅર લિમિટમાંથી આ જે કોરસ્પોન્ડિંગ ક્લાસ છે એની લોઅર લિમિટ માઇનસ કરો, 120 માઇનસ 180, દેટ ઇઝ 40 ઇઝ ધ ક્લાસ લેન્થ. ઓર અપરમાંથી અપર માઇનસ કરો તો પણ મળી જશે 159 માઇનસ 119. જે કોરસ્પોન્ડિંગ ક્લાસ તમને મીડિયન ક્લાસ આવ્યો એની પછીના ક્લાસની લોઅરમાંથી કરંટ ક્લાસની લોઅર લિમિટ અથવા તો એની પછીના ક્લાસની અપરમાંથી કરંટની અપર ક્લાસ લિમિટ માઇનસ કરો તો ઓરિજિનલ ક્લાસ લેન્થ તમને મળશે. ડોન્ટ રાઇટ સિલી મિસ્ટેક્સ. ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સ રેગ્યુલરલી કરે છે. 80 ને 119ની ક્લાસ લેન્થ 39 લખશો, આન્સર ઇઝ રોંગ. અહીંયા તમારું કેલ્ક્યુલેશન ખોટું થઈ જશે, આગળનું કેલ્ક્યુલેશન ખોટું થશે, marks is 0. So please be careful. Whenever inclusive type of group data is given, you have to remember that in two things, L and C. L માં શું કરવાનું? જે તમારા ક્લાસની લોઅર ક્લાસ લિમિટ આવી હોય એમાંથી 0.5, મોસ્ટ પ્રોબેબલી તમારો ડિફરન્સ 1 જ હશે. એટલે જો 1 ન હોય તો પ્લીઝ ચેક ઇટ આઉટ. કમ્પલસરી 1 નો ડિફરન્સ હોવો જોઈએ. 1 ડિવાઇડેડ બાય 2 દેટ ઇઝ 0.5 અને એ 0.5 લોઅર ક્લાસ લિમિટમાંથી માઇનસ કરીને એલ તમારો લખી નાખવાનો. અને આ બંનેનો ડિફરન્સ નહીં લેવાનો. લોઅરમાંથી લોઅર અથવા તો અપરમાંથી અપર માઇનસ કરીને જે આવે એ ક્લાસ લેન્થ તમારે લેવાની. આ બંને વેલ્યુમાં ટ્વિસ્ટ છે, એ બંને વેલ્યુ લઈ લો, પછી તો સિમ્પલ વેલ્યુ મૂકવાની છે અને સિમ્પ્લિફાય કરવાનું છે. ઓકે, સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ હિયર સી આઈ એમ રિમૂવિંગ ઓલ ધીસ થિંગ્સ. પ્લીઝ ડોન્ટ રાઇટ ધીસ. This is just for your explanation. Okay, હવે મીડિયન આપણે અહીંયા કેલ્ક્યુલેટ કરીએ છીએ. See that median is equal to L plus n by 2 minus CF upon F into C. What is your L?
79.5 plus n by 2 25 minus CF 16 upon F 23 into 40 class length is equal to 79.5. See, don't make it silly mistake please. જ્યારે આવી રીતે પ્લસ કરવાનું કહે ત્યારે પહેલાં આને સિમ્પ્લિફાય કરો, એનો જે આન્સર આવે એ 79.5માં એડ કરવાનો છે. આ પ્લસ આ માઇનસ આ મલ્ટીપ્લાય આ આવું તમે કરશો તમારો આન્સર રોંગ થશે, બિકોઝ ધીસ વન ઇઝ ધ સેપરેટ L પ્લસ ધીસ વન, ઓલ ધીસ થિંગ્સ આર સેપરેટ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ યુ હેવ ટુ સિમ્પ્લિફાય ઇટ એન્ડ દેન એડ ટુ L. ઓકે, તો 25 માઇનસ 16 કેટલા થશે? 9 into 40 divided by 23 plus, here I am writing out, is equal to 79.5 plus 9 by 9 into 40 divided by 23, 15.6522 15.65217 છે. તો અહીંયા આગળ 7 એટલે કે નેક્સ્ટ ડિજિટ જે છે, ફિફ્થ ડિજિટ છે એ 5 ઓર મોર દેન 5 છે, તો એક ડિજિટ આગલામાં 1 ની જગ્યાએ 22 લખવાના. નાવ એડ 95.1522. Therefore, your median approximately is 95.15. Here the third digit is 2. After point third digit is 2, that's why you don't have to add any amount to the second number. That's why 95.15 is your final answer. This is your median. After this, write down from this. આ L, CF, F અને C ની વેલ્યુ M ની ફોર્મ્યુલામાં મૂક્યા પછી આપણે આ આન્સર આવ્યો છે. સો પ્લીઝ ઓકે. સો હિયર યોર ઇલસ્ટ્રેશન નંબર 22. ઘણું બધું નવું આમાં એક્સક્લુઝિવ ઇન્ક્લુઝિવ ટાઈપ ઓફ ગ્રુપ ડેટા સમજ્યા આપણે. એક્સક્લુઝિવને ઇન્ક્લુઝિવમાં કન્વર્ટ કરવાનું. આ 0.5 પ્લસ માઇનસ આવું કોઈ વસ્તુ આપણે અત્યારે લખવાની નથી. જસ્ટ યુ હેવ ટુ રિમેમ્બર ધેટ એન્ડ then find out median class. After finding out median class, you have to write down L, CF, F અને C. L અને C માં ધ્યાન રાખવાનું, જ્યારે પણ એક્સક્લુઝિવ ટાઈપ ઓફ ડેટા હોય ત્યારે કોઈ ચેન્જ નહીં. સી એલ છે તો 80, સે ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા 120 છે, 80 to 120, તો અહીંયા એલ એઝ ઇટ ઇઝ 80 જ આવશે. એમાં 0.5 પ્લસ કે માઇનસ કરવાના નથી. અહીંયા પણ સી છે એ 40 આવશે. એક્સક્લુઝિવ ટાઈપ ઓફ ગ્રુપ ડેટાનો સમ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે જોઈ લઈશું, ત્યારે તમારે જોજો ખાસ. એમાં કોઈ જાતનો ચેન્જ એલ અને સીમાં કરવાનો નથી. ડોન્ટ do that. Only whenever the inclusive type of group data is given like this, you have to make sure that L and C is perfect. L માં 0.5 ડિફરન્સ 1 નો છે એટલે 0.5 માઇનસ, અને C માં એક્ઝેક્ટલી ફર્સ્ટ સેકન્ડના લોઅરમાંથી ફર્સ્ટનો લોઅર ક્લાસ માઇનસ કરવાથી જે ડિફરન્સ આવે એ જ ક્લાસ લેન્થ તમારે લેવાની. ઓકે, સો હિયર યોર ઇલસ્ટ્રેશન નંબર 22 is over. Please write down these in your fair book. Here in your example book 1 to 22 example is over. Here as well as 3.1 exercise is also 3.1, 3.2 and 3.3. All the exercise is over. અને 3.4 માં ફર્સ્ટ સમ મેં તમને આપ્યો હતો એ ક્વોર્ટાઇલ્સ ફાઇન્ડ કરવાના હતા, બટ એ ક્વોર્ટાઇલ્સની બદલે એમાં તમારે મીડિયન ફાઇન્ડ કરવાનો છે. એટલે એ સમ તમારે હોમવર્કમાં કરી લીધો હશે અથવા ન કર્યો હોય તો મીડિયન ફાઇન્ડ કરીને એ સમ કરી લેજો. ઓકે, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ રાઇટ ડાઉન ધીસ, ધેન વી વિલ ડિસ્કસ ધ નેક્સ્ટ થિંગ. And here the time for homework.
exercise 3.4 question number 5 continuous group data નો છે and exclusive type of group data is given, so be careful. And in exercise 3 section C question number 12 discrete group data નો છે. You have to find out median from the discrete from the question. Section C question number 12. As well as section D question number 12. Okay, so homework, your homework is only for 3 sums: exercise 3.4 question number 5, exercise 3 section C question number 12, and exercise C 3 section D question number 12 is your homework. This is your 2 or 3 mark sum and this is your 5 marks sum. So please write down these in your homework and please send me, and if you have any doubts then please ask me or WhatsApp me. Okay, have a nice day. Bye bye. I am complete my lecture. Thank you class.